call is now being recorded. Good morning, everyone. Our today's topic of lecture is sodium vapor lamp. This diagram shows the constructional view of sodium vapor lamp. In this lamp, there is a first one leakage transformer, that is the having high leakage reactance. This one is the auto transformer and having the high leakage reactance. Then across that reactance, to improve the power factor, we have to connect the one capacitor. The diagram मध्ये शो झालेलं नाहीये, but in actual connection across this AC supply, याच्या across मध्ये there is a connection of capacitor to improve the power factor. Then after that there is a two electrode. That electrode is used to produce the heat. Then it has also two tubes, inner V-shaped tube and outer double wall outer tube. यू शेप ट्यूब इथे दिलेली आहे. समटाइम ती व्ही शेप मध्ये पण असते. जनरली यू शेप ट्यूब इज युटिलाइज केली जाते. अँड दिस यू शेप ट्यूब इज कवर्ड विथ दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट दी double glass jacket, that is the double wall outer tube. This dotted line indicate the outer tube and this continuous line indicate the inner U tube. Then this inner U tube is filled with neon gas and the some drops of sodium. There is a mixture of neon gas plus sodium. Then the material of this electrode. Generally, the material of this electrode is of the tungsten. जेवढे पण आपण इलेक्ट्रोड यूज करतोय, सोडियम वेपर लॅम्प असो, मर्क्युरी वेपर लॅम्प अँड दी युअर कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसंट लॅम्प किंवा मग तुमची फ्लोरोसंट ट्यूब, याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रोड्स यूज झालेले आहेत त्या सगळ्यांचं मटेरियल कुठलं आहे? टंगस्टन. देन वर्किंग, आता वर्किंग मध्ये कन्स्ट्रक्शन समजलंय सगळं. There is a leakage reactance. Then one capacitor is connected across AC supply to improve the power factor. Then there is a two electrode, which electrode is used to produce the heat. Then after that there is a one U-shaped tube, and in that U-shaped tube there is a mixture of neon gas and the sodium. And overall this internal part is covered or enclosed by the double glass jacket or double wall outer ट्यूब. क्लियर? कन्स्ट्रक्शनल समजलंय का सर्वांना सोडियम वेपर लॅम्पचं? हो हो. ओके. देन actual in working, when supply is switch on, this AC supply get switch on, then high leakage reactance auto transformer produces 50 to 480 volt across the electrode. ज्यावेळेस आपण हा AC सप्लाय ऑन करतो, when we increase the or when we switch on the AC supply, then this leakage transformer increases the voltage up to the 418 volt. म्हणजे ऑटो ट्रान्सफॉर्मरचं फंक्शनच काय असतं? फ्रॉम 0 टू समथिंग व्हॅल्यू पर्यंत आपण त्याची व्हॅल्यू चेंज करू शकतो एसी सप्लायची, दॅट इज दी व्होल्टेजची. मग इथे व्होल्टेज किती मेंटेन होतं? नियर अबाउट 480 व्होल्ट. क्लिअर दिस फर्स्ट पॉइंट? Participant, clear this point? हो मॅम. मॅम कोणतरी वेटिंगला आहे. Then next point, this high voltage is sufficient to initiate the discharge through neon gas. Main function काय? Whenever we produce that high amount of voltage, then this electrode get heated, and due to that heating of that electrode, there is a discharge of the neon gas and the sodium. म्हणजे नियॉन गॅस आणि सोडियमचा काय होतं? वेपरायझेशन होतं. दॅट इज इट इज नथिंग बट युअर डिस्चार्ज. वेपरायझेशन होणं त्यालाच आपण एकदम प्रॉपर वर्डिंग मध्ये काय म्हणतो? देर इज अ इनिशिएटिव्ह ऑफ द डिस्चार्ज through neon gas and the sodium. When we switch on the supply, the leakage reactance maintain the voltage near about 480 volt, and that voltage is sufficient
to discharge the neon gas and the sodium through the heating of the electrode. जे 480 व्होल्ट जे व्होल्टेज आहे त्याचं मेन फंक्शन काय आहे, इट हिटेड दिस इलेक्ट्रोड्स, आणि इलेक्ट्रोड हीट झाले म्हणजे तिथे हीट प्रोड्यूस होते. दॅट हीट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द डिस्चार्ज ऑफ नियॉन गॅस अँड सोडियम. क्लिअर अप टू दिस? समजलं का इथपर्यंत? Yes, ma'am. ओके. जे लेट कनेक्ट झाले त्यांच्यासाठी मी परत एकदा रिपीट करते सगळं. दिस वन इज दी सोडियम वेपर लॅम्प. Sodium vapor lamp consists of one leakage transformer, and across that AC supply one capacitor is connected to improve the power factor. Then sodium vapor lamp consists of two glass tube. This U-shaped inner glass tube and this dotted line is the double glass jacket outer wall. Then it consists of two electrode and its material is the tungsten. Then the inner tube of sodium vapor lamp is filled with neon gas and the sodium, the mixture of neon gas and the sodium. This one is the constructional view of sodium vapor lamp. And in actual working, when we switch on the supply, then this leakage transformer produces the voltage near about 480 volt. And that 480 volt is again provided to your electrode, and due to that this electrode get heated, and the heat produced by that electrode is responsible to initiate the discharge in the neon gas and the sodium. Clear up to this, participant? हो मॅम. Okay. Then the vaporization or discharge of the neon gas and the sodium is responsible to give the yellowish light. मध्ये डिस्चार्ज होतोय निऑन गॅस आणि सोडियमचं, त्याचा आउटपुट काय आहे, इट गिव्स ॲज द येल्लोविश लाईट. येल्लो कलरचा लाईट काय होतोय आपल्याला व्हिज्युअलाइज होतोय बिकॉज द डिस्चार्ज ऑफ निऑन गॅस अँड द सोडियम. अँड कॅपॅसिटर इज यूज टू इम्प्रूव्ह द पॉवर फॅक्टर ऑफ द सर्किट. देन efficiency of this lamp is near about 110 lumen per watt. जो काही हा सोडियम वेपर लॅम्प याची इफिशियन्सी जनरली 110 110 लुमेन पर वॅट आहे. अँड इट कॅनॉट बी रिस्टार्ट आफ्टर द स्टॉपेज. याचं एक रिझन आहे की हा लॅम्प सपोज आपण एकदा ऑफ केला आणि सडनली तो समजा एखाद्या कंडिशनला ऑफ झाला तर तो नंतर ऑन केल्यानंतर तो लगेच ऑन होणार नाही, बिकॉज त्या लॅम्पला इनिशियली डिस्चार्ज झाल्यानंतर परत त्याचं म्हणजे काही डिस्चार्ज होऊन परत त्याच्यामध्ये सेम जे काही लाईट डेव्हलपिंगची प्रोसेस आहे त्याच्यासाठी काहीतरी फ्यू मिनिट्स तो लॅम्प घेत असतो. त्याच्यामुळे तो सडनली ऑफ करून ऑन केला तर तो लगेच ग्लो होणार नाही. देन इन ऍक्च्युअल वर्किंग पोझिशन दिस सोडियम वेपर लॅम्प इज ऑलवेज कनेक्टेड इन होरिझॉन्टल पोझिशन. होरिझॉन्टल पोझिशनला का प्लेस करायचा, बिकॉज सपोज आपण असं व्हर्टिकल पोझिशन घेतल्या, डायग्राम मध्ये दिसताना तुम्हाला व्हर्टिकल पोझिशन दिसते, पण कनेक्शन मध्ये आपण तो होरिझॉन्टल पोझिशनला कनेक्ट करतो. व्हर्टिकल पोझिशनला जर तो कनेक्ट केला सर्किट मध्ये, याच्यामध्ये जो सोडियम आपण प्लेस केलेला असतो ट्यूब मध्ये तो एका साईडला इथे कुठेतरी कलेक्ट होऊन जातो. मग तो सपोज इथे साईडला कलेक्ट झाला तर ती ओव्हरऑल डिस्चार्जची काही प्रोसिजर आहे ती कम्प्लीट नाही होत. Hence, to avoid the collection of sodium at the one end, the horizontal position of the sodium vapor lamp is the most suitable. म्हणजे जेव्हा पण आपण प्रॅक्टिकली सोडियम वेपर लॅम्पचे कनेक्शन करतो त्यावेळेस सोडियम वेपर लॅम्प कनेक्ट करताना हा होरिझॉन्टल पोझिशनलाच कनेक्ट करतात. याचं रिझन काय आहे, when we connect that in vertical position and due to that there is a collection of sodium at the one end of the tube. ट्यूबच्या एका एंडला तो सोडियम कलेक्ट होऊन जातो आणि त्यामुळे टोटल डिस्चार्जची जी काही प्रोसेस ती कम्प्लीट होत नाही. क्लिअर? रिझन समजलं का होरिझॉन्टल पोझिशनला कनेक्ट करतो सोडियम वेपर? पार्टिसिपंट समजलं का? अरे रिप्लाय करा, आवाज येतोय ना माझा? हो मॅम. ओके.
Then, in the application, this lamp is also used in street lighting. Old days मध्ये सगळ्यात पहिलं मेन ऍप्लिकेशन या लॅम्पचं होतं ते फॉर दी युअर street lighting. Second one for the railway yards and the पार्किंग, म्हणजे जिथे रेल्वेची पार्किंग असते त्या केसमध्ये आपण हा लॅम्प यूज करतो. रेअरली केसमध्ये हा लॅम्प यूज होतो कारण की याचे जे काय मेंटेनन्स आहे किंवा ते सोडियम वेपर लॅम्प एका साईडला कनेक्ट न हो म्हणून होरिझॉन्टल पोझिशनलाच कनेक्ट करायला लागतो. त्यासाठी याचे काही लिमिटेशन्स आहे म्हणून इट कॅन बी यूज इन स्ट्रीट लाइटनिंग अँड रेल्वे यार्ड पार्क सिस्टीम. सीएफएल सॉरी सोडियम वेपर लॅम्पचं वर्किंग, कन्स्ट्रक्शन आणि ऍप्लिकेशन समजले सर्वांना? Yes, ma'am. हो मॅम. तर परत एकदा मी ओव्हरऑल तुम्हाला याची जी थेरी आहे म्हणजे कन्स्ट्रक्शनचे कुठले ॲक्युरेट पॉईंट आहे, वर्किंगचे कुठले, आणि ते रिपीट करते. जे मेंबर आणि सगळ्यांना माझी एक रिक्वेस्ट आहे, थोडं लेक्चरला लवकर कनेक्ट होता. तर लेक्चर संपल्यानंतर आता एका स्टुडंटला मी कनेक्ट केले, तर सगळ्यांनी स्टार्टिंगलाच कनेक्ट करा. लिसन केअरफुली. In sodium vapor lamp, it consists of two glass tube, U-shaped inner glass tube and the outer glass double wall outer tube. Second, it consists of two tungsten electrode and it is connected across the auto transformer. It is connected across the auto transformer. Then next is the inner U-shaped tube contain the mixture of mercury, sodium and the neon gas. Then inner tube is enclosed within the double wall outer tube for the to provide the accurate insulation or complete vaporization. Then actually in working, when we switch on the supply, then high leakage transformer, high reactance leakage transformer produces the voltage near about 480 volt across the electrode. Then this voltage is sufficient to initiate the discharge through the mixture of neon gas and the sodium. Then the heat of discharge through the neon gas is sufficient to vaporize the sodium. म्हणजे तुमचं डिस्चार्ज होते म्हणजेच काय की तिथं सोडियमचं वेपरायझेशन होते. And it requires the few minutes for its operation. Then as a result of this there is a yellowish light glow and capacitor is used to improve the power factor of circuit, and the efficiency of this lamp is near about 1110 volt. Then this sodium vapor lamp is always connected in horizontal position to avoid the collection of sodium at one end. And the application of this lamp is the street lighting and railway yard parking system. Clear? Participant completely समजलंय तुम्हाला? Yes, ma'am. हो मॅम.
Participant diagram is visible to all of you. हो मॅम. Yes, ma'am. This one is the constructional diagram of CFL, that is the compact fluorescent lamp. This lamp is also called as a compact fluorescent light bulb. Compact fluorescent lampलाच compact fluorescent light bulb असं पण म्हणतात. Then this CFL has several advantages. That is it gives the more intensity as compared to your incandescent lamp and the फ्लोरोसन ट्यूब. फ्लोरोसन ट्यूब आणि इन्कॅन्डेसन लॅम्प जो आहे त्याच्या कंपॅरेटिव्हली सेम इनपुट दिल्यानंतर हा लॅम्प तुम्हाला जास्त इंटेन्सिटीचा आउटपुट प्रोव्हाइड करतो. देन इट कन्सिस्ट ऑफ बेस पार्ट. दिस वन इज कन्सिडर ॲज अ बेस. देन दिस वन इज दी ballast. Ballast, that means the electronic ballast is consist of some electronic part like a diode, transistor, then some resistances. जे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी असते त्याला आपण बालास्ट म्हणतो. याच्यावरती त्याचं वर्किंग डिपेंड्स आहे की किती व्होल्टेज त्या बालास्ट थ्रू मेंटेन होतंय आणि त्यानंतर ते किती सफिशियंटली त्याच्या थ्रू लाईट आपल्याला विजिबल होतोय. तर इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट इज कन्सिडर्ड इन दिस पार्ट. Then it consists of electrode. This part is nothing but your electrode. Then there is a mercury. Some mercury drops is present in the ट्यूब. हे जे आहेत या सगळ्या ट्यूब्स आहे CFLच्या. त्याच्या अंडर काय आहे की मर्क्युरीचे ड्रॉप्स आहे आणि इलेक्ट्रोड इथे या बेसला कनेक्टेड आहे. देन ज्यावेळेस याचं ऍक्च्युअल वर्किंग प्रिन्सिपल डेव्हलप होईल त्यावेळेस अल्ट्राव्हायोलेट लाईट आणि व्हिजिबल लाईट्स हे आपल्याला इथे डेव्हलप होणार आहे. दिस वन इज दी ग्लास बल्ब अँड दी फॉस्फरस कोटिंग. याला इंटरनली हे जे काही ट्यूब्स असतात इट इज इंटरनली कोटेड विथ युअर फॉस्फरस. अँड फॉस्फरस कोटिंग अल्ट्राव्हायोलेट विजिबल लाईट कोणत्या केसमध्ये की ज्यावेळेस इथे डिस्चार्ज डेव्हलप होईल मर्क्युरी वेपर लॅम्प मर्क्युरीच्या अंडर त्यावेळेस तुम्हाला इथे विजिबल लाईट्स डेव्हलप होणार आहे. तर कन्स्ट्रक्शनलचे पार्ट समजले का सर्व? एकदम सोपे. जेवढं दिसतंय समोर तेच पार्ट कन्स्ट्रक्शनल मध्ये तुम्हाला सांगायचे. कळाले का? इट कन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट. हा मेन पार्ट आहे. क्लिअर? पार्टिसिपंट समजलं का? हो मॅम. ओके. आता ऍक्च्युअल वर्किंग मध्ये whenever we give the supply to that CFL, the electrical energy passes through the electronic ballast and through this म्हणजे याच्यामध्ये जो मर्क्युरी वगैरे असतो तर या बालास्ट मधनं ज्यावेळेस आपला इलेक्ट्रिक करंट पास होईल आणि तो जेव्हा इलेक्ट्रोड पर्यंत पोहोचेल त्यानंतर तिथे काय प्रोड्यूस होतो? अल्ट्राव्हायोलेट लाईट. व्हेन वी गिव्ह सप्लाय and its supply passes through an electronic ballast up to the electrode and as a result of this there is a production of ultraviolet light. म्हणजे हा काय इमिट करतो इथे? अल्ट्राव्हायोलेट लाईट. then ultraviolet light then excite the white phosphorus coating on inside the tube. मग हे अल्ट्राव्हायोलेट लाईट काय होता? ही जी फॉस्फरसची कोटिंग असते इनसाइडला याला एक्साइट करता. म्हणजे इनसाइड काय होते की त्याचं कुठेतरी त्याचं डिस्चार्ज तिथे डेव्हलप होतोय. देन दिस कोटिंग इमिट्स दी व्हिजिबल लाईट. मग याच्यामुळे काय होते की जेव्हा ह्या फॉस्फरसचं डिस्चार्ज होतंय फॉस्फरस कोटिंगचं किंवा फॉस्फरस कोटिंग वरती ज्यावेळेस अल्ट्राव्हायोलेट लाईट बंबार्ड्स होत आहे त्यामुळे मग आपल्याला व्हिजिबल लाईट ॲज अ आउटपुट तिथे बघायला भेटतंय. एकदम सिंपल वर्किंग प्रिन्सिपल आहे. दिस इलेक्ट्रॉनिक बालास्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू फ्लो द करंट इन द CFL up to the electrode and as a result of this there is a production of ultraviolet light and when this ultraviolet light is produced this one causes to excite the phosphorus coating and as a result of this we obtain the visible light. Clear? समजलं का हो. पार्टिसिपंट?